اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ چلیں آج ہم شروع کر رہے ہیں آج کا ہمارا لیکچر نمبر 12، جس میں ابھی ہم نے آپ کے سامنے 2 مقامات سے آیت تلاوت کی ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم ان دونوں مقامات میں استعمال ہونے والے اسماء کو پہچانیں گے، پھر انشاءاللہ تعالی عزیز اپنی ٹاپک کی طرف چلیں گے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم پڑھیں گے ہمارا جو مین ٹاپک ہے وہ کون سا تھا؟ اسماء کا اعراب، ہے نا؟ تو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ تو آپ کو سعودیہ کی ٹیکسٹ کے مطابق بھی لکھا ہے اس کو، اور انڈیا کی ٹیکسٹ کے مطابق بھی آپ کو یہاں پر لکھ کر بتایا ہوا ہے۔ تو آپ لوگ یہاں پر چیک کریں کہ ہم نے اس کو مطلب یہ جو دونوں میں لکھنے کا طریقہ ہے نا، اس کو آپ دیکھیں۔ ابھی تک ہم نے بہت مرتبہ اس کو دیکھا ہے نا، کہ حمزہ دیکھیں کہ لکھنے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے۔ انڈیا کے ٹیکسٹ میں ایسے ہوتا ہے، تو سعودیہ کے دیکھیں الف کے اوپر ایسے عین کی شکل والا حمزہ ہوتا ہے۔ الٹا پیش کے لیے یہاں دیکھیں 2 پیش لکھا ہوتا ہے۔ ان آیت کو اسماء کو پہچاننے کی جو بڑی بڑی علامتیں ہیں اس کے ذریعے سے ہم اس کو پہچانیں گے ابھی، کہ لفظ کے شروع میں الف لام کا ہونا، ٹھیک ہے؟ لفظ کے شروع میں الف لام کا ہونا، آخر میں گول تا کا ہونا، اور آخر میں تنوین کا ہونا۔ یہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یہ آپ کو اسم کی پہچان، انہی علامات سے آپ کو پہچان کرنی ہے۔ یہ ظاہری علامات ہے۔ اگر آپ الفاظ کو اور تھوڑا زیادہ غور کریں گے تو وہاں پر اشخاص ہوں یا چیزوں کے نام ہوں یا جگہ کے نام ہوں، اس کو بھی اسم کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور لیکن اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ آپ کو اس کے معنی معلوم ہونے کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ لیں کیا آپ کو مل رہا ہے؟ الم نجعل لہ عینین، عینی آواز سے بھی آپ اس کو پہچان سکتے ہیں، ہے نا؟ یہ آپ کو معلوم ہے نا، آنی عینی کی آواز یاد ہے سب کو؟ آنی عینی مثنیٰ کی ہے، اور ما سالم مذکر اس کے لیے کیا ہے؟ اونا اینا، ٹھیک ہے؟ اور مثنیٰ کے لیے آنی عینی، یہ چیز کبھی بھی نہیں بھولنا ہے۔ اچھا جی، اور وہ لفظ جب اسم کے معنی اگر دیں تو وہ بھی آپ کو اسم کے طور پر کنفرم ہوگا۔ اب دیکھیں اس کو آپ اگر اس کا معنی اگر معلوم ہے، دیکھیں اگر ہم اس کو یا اور نون کو ہٹا دیں، کیا مل رہا ہے آپ کو؟ عین، عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھ، ہے نا؟ آنکھ۔ نجدین، نجدین کا مطلب دیکھیں نجد، اس کے عینی کو ہٹا دو تو آپ کو ملے گا نجد۔ نجد کا مطلب بلند راستہ، واضح راستہ، ٹھیک ہے؟ ہم نے تم کو سمجھا دیا ہے بلند راستہ کون سا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے جیسے واحد کیا کیا تھا، ہم نے جب اسم یعنی مثنیٰ اسم کو بنانے کا طریقہ دیکھا تھا تو ہم آخری حرف پر زبر لگایا تھا اور پھر آنی ساؤنڈ کو اضافیہ کیا تھا۔ چلیں جی، اسی طرح یہاں دیکھیں سانن، یہاں بھی یہ بھی ایک اسم ہے، اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ آخر میں تنوین نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ شفتین، یہاں پر کیا نظر آ رہا ہے؟ عینی ساؤنڈ آ رہا ہے، عینی، ہے نا؟ عینی، شفتین، عینی کی آواز آ رہی ہے۔ عینی کی آواز کو اگر آپ کو ہٹا دیں تو آپ کو کیا ملے گا؟ شفہ یا شفتن، جو بھی آپ ہو، یعنی یہ گولتا ہے۔ یہ کیسے کنفرم کریں گے؟ آپ کو میں نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ گولتا یہاں پر ہے یا نہیں ہے، اس کو پہچاننے کے لیے اس کا طریقہ کیا ہے کہ اس سے پہلے تا سے پہلے لازماً زبر ہی ہوگا۔ تو یہاں دیکھیں تا سے پہلے کیا ہے؟ فا پر زبر ہے نا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر گولتا آئے گا۔ اتن یا شفاہ کا مطلب ہے ہونٹ۔ اس آیت میں نجدین بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں الف لام، نجدین میں الف لام نظر آ رہا ہے۔
अलिफ लाम को देखते ही आप क्या समझ जाएंगे कि ये इसम की एक पहचान है। और वाह, इसका अगर माना देखेंगे तो इसका माना क्या है? रास्ता, बुलंद रास्ता, वाज़ेह रास्ता। ठीक है, चलें सूरह नूर की आयत है। अब ये हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से सूरह नूर की आयत स्टार्ट हो रही है। सूरह नूर की आयत में आप इसको देख सकते हैं कि इनमें अलिफ लाम मौजूद है। कहाँ कहाँ देखें, लाम तारीफ, लाम, अलिफ लाम, है ना। तो इस निशानी के जरिए अगर आप देखें तो अल खबीसातु लिल खबीसीना, यहाँ भी देखें ये लाम तारीफ मौजूद है, इसका मतलब वो लाम है वहां पर, अलिफ लाम का लाम। ठीक है, जो खास बनाने के लिए लाम तारीफ। और अलिफ क्यों लगाया जाता है? असल मारिफा लाम तारीफ से बनता है, लेकिन अलिफ क्यों लगाते हैं? अगर पढ़ना ना आए तो उसको मिलाकर पढ़ने के लिए, हमज़े वस्ली उसको कहते हैं। ठीक है, लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसाती, सब में देखें अलिफ लाम लाम। ठीक है, अलिफ लाम लाम, और फिर क्या है, अलिफ लाम यहाँ भी है ना। तो इसके साथ साथ एक और भी आपकी पहचान यहाँ पर आप कर सकते हैं। देखिए, ईना साउंड आ रहा है ना। आतुन, आत आत आ रहा है। ऊना साउंड आ रहा है, ईना साउंड, है ना। तय्यिबूना, तय्यिबातिन। और ये देखिए मुबर्रऊना, यहाँ देखिए मग़फ़िरतुन, यहाँ पर दो पेश है, मग़फ़िरतुन में, मग़फ़िरतुन में दो पेश है, यानी आखिर में तनवीन होने वाला। रिज़्क़ुन करीम। मुबर्रऊन का मतलब देखिए, मुबर्रऊन इसमें मफ़ऊल को कहते हैं, यानी बरी किया गया। ठीक है, ये लोगों ने बरी किया हो। तो अब आपको समझ आया कि जमा सालिम की दो आवाजें हैं, क्या है, ऊना, ईना, और मोनस के लिए आत, ऊना, ईना और आत। आत किसके लिए है? जमा सालिम के लिए। तो आज का टॉपिक इन्हीं दो आयात के जरिए आपको इंशाल्लाह समझ में आएगा। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? मुसन्ना और जमा अस्मा का एराब, या जमा सालिम अस्मा का एराब। इससे पहले की क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वाहिद मुज़क्कर हो या मोनस, और जमा मुकस्सर हो, जमा मुकस्सर में मुज़क्कर हो या मोनस, इसका अस्मा का एराब हमने देख लिया। एराब अरबी ज़बान के लिए ही ख़ास है, यानी किसी और इंग्लिश या किसी और लैंग्वेज, यानी इंग्लिश है, उर्दू है, उसमें नहीं है। तो एराब सुनते ही आपके ज़हन में क्या आ जाना चाहिए? तीन हालतें, मरफू, मंसूब और मजरूर। ठीक है, मरफू, मंसूब, मजरूर। इन तीन लफ्ज के एतबार से आपके जहन में इस्म ही आना चाहिए। जब भी कोई आयत या इबारत आपके सामने नजर आई, तो इन तीन हालतों में से ही कोई एक हालत उसकी होगी, यानी चौथी कुछ नहीं होगी। अगर हालत रफा में है तो उसको मरफू बोलेंगे, हालत नसब में है तो मंसूब, और हालत जर में है तो फिर इसको मजरूर कहते हैं। ये बार बार हम आपको पढ़ा रहे हैं इसलिए कि आपको ये सारी बातें याद हो जाए, है ना। अब देख रहे हैं, तो असल में एराब क्या होता है? किसी भी इस्म के आखिरी हरकत को कहते हैं। एराब किसको कहते हैं? किसी भी इस्म की आखिरी हरकत, या फिर आखिरी हरकत या आवाजों का मजमुआ, दोनों होंगे, आखिरी हरकत या आवाजों का मजमुआ। और हमने क्या देखा था लास्ट टाइम? नंबर्स के एतबार से भी अस्मा की कैटेगरी हमने पढ़ी थी ना। नंबर्स के एतबार से वाहिद, मुसन्ना, जमा, फिर जमा में जमा सालिम और जमा मुकस्सर, है ना। यहाँ देखें आप, ये नोट्स आपको लिख के रेडी रखना है। वाहिद और जमा मुकस्सर, चाहे मुजक्कर हो या मुअन्नस हो, पेश हरकत के साथ है तो मरफू कहलाता है, दो जबर हरकत के साथ मंसूब, और दो जेर हरकत के साथ मजरूर होता है। जब इनके शुरू में अलिफ लाम लग जाए तो दो पेश एक पेश में, दो जबर एक जबर में, और दो जेर एक जेर में तब्दील हो जाता है। वाहिद और जमा मुकस्सर अस्मा ऐसे भी होते हैं जिसके आखिर में तनवीन नहीं आती, और वो जबर हरकत के साथ ही मजरूर होते हैं। मजरूर यानी जेर हुआ ना, लेकिन वो जबर हरकत के साथ ही मजरूर होते हैं, यानी मजरूर होने की सूरत में उन पर जबर हरकत ही आती है। ऐसे अस्मा को गैर मुनसरिफ अस्मा कहते हैं। ऐसे अस्मा को गैर मुनसरिफ अस्मा कहते हैं, यानी गैर मुनसरिफ अस्मा पर डबल हरकत नहीं आती। इसको अच्छे से याद रखना है।
ये नोट्स है ना, लिखते रहना है आपको। अच्छा, हमने जो आज तो हम वैसे भी हम पढ़ने वाले क्या है, मुसन्ना और जमा सालिम अस्मा के एराब पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने मुसन्ना अस्मा के एराब को जैसे हमने आपको पहले बताया था कि जब वाहिद अस्मा से मुसन्ना अस्मा को बनाने का तरीका क्या था कि वाहिद इसम के आखिरी हर्फ पर जबर लगाकर उनमें आनी का इजाफा करेंगे और उस पर आखिरी हर्फ पर जबर लगाकर आनी का इजाफा करेंगे, आनी का इजाफा करेंगे। और दूसरा क्या देखे थे हम, एक एक हो गया ना, दूसरा मुसन्ना बनाने के लिए आखिरी हर्फ पर जबर और या और नून जेर नी का इजाफा करेंगे। का फार्मूला मुजक्कर हो या मोनस, सिफत हो या सिफत ना हो, सभी के लिए एक ही रूल अप्लाई हो रहा है। तो हमारे पास मुसन्ना की दो दो शक्लें आई थी, तो मैंने आपके सामने ये एग्जाम्पल के तौर पर देखें। वलदा का मुसन्ना क्या बना, वलदानी और वलदैनी, दूसरा मुसन्ना वलदैनी। मोनस का भी आपने आपको देखें कि बिंत का मुसन्ना क्या बना, बिनतानी और बिनतैनी। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, आनी ऐनी। अब ये क्लास होने तक बार बार आपको मैं ये आवाजें दोहराती जाऊंगी ताकि आपको बार बार याद हो जाए। बार बार बोलने से याद हो जाता है और इंशाल्लाह हो जाएगा ना। अल्फाज हमने अभी बनाए थे, इसमें वो अल्फाज जिनमें देखिए हमने क्या बनाया था, आनी आनी और आनी। तो इससे क्या हो गया था, आवाज की वजह से इसकी ये कंप्लीट आपको ये एराब कंप्लीट हो गए थे, है ना। जमा में भी हो गए और मुसन्ना में भी हो गए, दोनों में भी इसकी जो आखिरी हरकत होती है, एराब होता है, वो कंप्लीट हो गया। लदानी ये मरफू हालत में है, ठीक है। अभी इसको आपको एक एक और यानी लेवल की तरफ ले जा रहे हैं, यानी एक और ज्यादा बड़े लेवल की तरफ ले जा रहे हैं। अभी तक आपको क्या पता था कि मुसन्ना आनी ऐनी जमा ऊना ईना, बस इतना आपको पता था। लेकिन उसमें अब हमने क्या क्या पढ़ा है, मरफू मंसूब मजरूर, ये क्या होता है हमने जान लिया अभी, है ना। तो अब जो भी हम पढ़े उसको उस सांचे में डालना होगा हमें, है ना। तो फिर अब ये देखें आप, वलदानी आनी की आवाज है, मुसन्ना इसम की मरफू शक्ल है, ठीक है। और आईनी मंसूब और मजरूर, ये दोनों सेम होती है। तो अब मैं आपको अगर बोलूं कि वलदुन इसकी मरफू मंसूब और मजरूर बनाओ, तो आप क्या बनाएंगे, मुसन्ना में मरफू मंसूब मजरूर बनाए तो आप बोलेंगे वलदानी वलदैनी वलदैनी। इसी तरह बिंत का बिनतानी बिनतैनी बिनतैनी, ओके ना। तो बिनतानी क्या है, ये मरफू हालत में है और आईनी साउंड क्या है, ये नसब या जर में है। इनकी मुसन्ना क्या होगी, रजुलानी। और क्या था, रजुलुन की रजुलानी रजुलैनी। अब ये रजुलानी कौन है, ये मरफू है, मरफू फॉर्म है, ठीक है। रजुलानी मरफू फॉर्म है और रजुलैनी मंसूब या मजरूर की फॉर्म है। इसी तरह इम्राअतानी इम्राअतैनी, क्या है ये, इम्राअतानी इम्राहा से बना ना, इम्राअतास इम्राअह, ये गोलता पे हमने कोई हरकत नहीं बताई थी आपको, वही आज हम बता रहे हैं कि मुसन्ना जब बन गया तो इम्राअतानी और इम्राअतैनी। इम्राअतानी देखें ये मरफू हालत में होता है और इम्राअतैनी मंसूब मजरूर हालत में होता है। ये आपके कुरान की आयत में ये सारी चीजें आपको वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, देखें, ठीक है। तो तक की बात आप लोगों को समझ आई। उसके बाद आप देखें यहाँ पर कि यहाँ तक जब आपको समझ में आ गया कि जो गोलता होता है वो क्या होता है, लफ्ज के आखिरी में गोलता आता है, इम्राअतुन, है ना। इम्राअतुन ये क्या है, लफ्ज के आखिर में आता है, लेकिन इसके बाद अगर कोई चीज अगर हम ऐड कर दें तो ये गोलता क्या हो जाएगा, लंबी ता में कन्वर्ट हो जाएगा। सन्ना में मुजक्कर और मोन्नस का इराब हमने समझ लिया अभी। अब हम जमा सालिम अस्मा के इराब को समझने की कोशिश करते हैं कि जमा सालिम अस्मा की भी दो किस्में हमने पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, जमा सालिम मुजक्कर अस्मा का इराब क्या था हमारा, आपको याद है, यानी 99.99% हम किसकी बनती है, ये सिफात की बनती है ना। 99.99% सिफात ही की बनती है। यहाँ देखें आईनी 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 से ये क्या है, इसका मतलब कि ये मंसूब या मजरूर हालत में है। तो जमा सालिम अस्मा का एराब, तो मुस्लिमुन ये क्या है, ये सिफत, हमने अभी क्या बताया, जमा मुजक्कर सालिम 99.99% सिफात की बनती है।
ठीक है, सिफात की बनती है। तो मुस्लिमून एक सिफत है, तो इसे आपको देखें हमें क्या बना इसे, मुस्लिमूना मुस्लिमीना, काफिर से काफिरूना काफिरीना। अब इसकी मरफू फॉर्म क्या है, मुस्लिमूना मरफू फॉर्म है और मुस्लिमीना मंसूब और मजरूर फॉर्म है। देखिए ये मुस्लिमूना आयत के मुताबिक आल इमरान की आयत है, यहाँ देखिए मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। इसी तरह काफिरूना, काफिरूना क्या है, ये मरफू फॉर्म है और काफिरीना काफिरीना मजरूर फॉर्म है। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ आ गया। तो हमने अभी तक जो दो दो जमा मुज़क्कर बनी थी उसमें हमने एराब को भी मुकम्मल कर दिया था, लेकिन हमने अभी आपको क्या जिक्र किया, वहां पर जिक्र नहीं किया गया था कि मरफू क्या है और मंसूब मजरूर क्या है, हमने आपको नहीं बताया था। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको समझ में आ गया है ना, कि ऊना साउंड है तो फिर वो मरफू हालत में है, ईना साउंड मंसूब या मजरूर हालत में है। चलें आगे चलते हैं आयत में। अब हम यहाँ देखें मोनस को देख लें। अभी मोनस इसमें में हमने क्या देखा था, जमा सालिम मोनस, इसका इराब देख लें। यहाँ पर भी हमने लास्ट में हरकतें नहीं लगाई थी, है ना, मुस्लिमात आत वाला साउंड आपको बताया था, है ना, लंबी ता आत के साथ निकाली थी। आज हम उस आवाज को भी इंशाअल्लाह ताला अजीज मुकम्मल कर लेते हैं। तो आत की आवाज पर जब मरफू के लिए दो पेश लगाएंगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन आ गया तो इसका मतलब वो मरफू है। मंसूब और मजरूर में क्या होता है, मुस्लिमातिन मुस्लिमातिन। ठीक है, ये हो गया आपके इस आयत में, आप इसको देख सकते हैं कि देख मुस्लिमातिन मुमिनातिन क़ानितातिन आबिदातिन साइहातिन, है ना, सय्यिबातिन, सूरत तहरीम की आयत है। तो देखिए ये सारे आपको समझ आ गए कि ये मंसूब है या फिर मजरूर है। अब ये क्या है आपको अभी नहीं पता, ये कब पता चलेगा, और कुछ देर और थोड़ा आप आगे चलेंगे तो ये सारी चीजें इंशाल्लाह आपको समझ में आएगी। ताइबातुन तौबा करने वाली, तो यहाँ पर देखें ताइबातुन ताइबातिन ताइबातिन, इसको याद रखिए, ताइबातिन ताइबातिन, यहाँ पर ताइबातन नहीं कर देना है। इसी तरह साई हातुन साई हातिन साई हातिन, साई हातिन मतलब रोजा रखने वालियां, साई का मतलब होता है रोजा रखने वाला। इसको अगर हम मोनस बनाएंगे तो आत का साउंड आएगा। अब इसका अगर मजरूर मरफू बनाएंगे साई हातुन साई हातिन साई हातिन। ठीक है, इसी तरह अब यहाँ पर ये सारी चीजें आपको सूरह तहरीम में सारे के सारे एक ही जगह आपको मिल गए। अब ये मेन एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सामने नजर आ रहा है कि जिन अस्मा के आखिर में तनवीन आती है, अगर उन अस्मा के शुरू में अलिफ लाम लगा दिया जाए तो क्या होता है, अलिफ लाम लगा दिया जाए तो फिर उन अस्मा की तनवीन खत्म हो जाती है। इसमें आपको यहाँ पर मिसाल बता दी गई सारी आयत के जरिए ही। अब यहाँ पर देखें रजुलुन, ये क्या है, वाहिद इसम है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये इस्तेमाल हो गया है सूरह हूद में। अब हम आ जाते हैं प्रैक्टिस की तरफ। देखें रजुलुन से इसका मंसूब फॉर्म क्या होगा, रजुलन, और मजरूर फॉर्म होगा रजुलिन, रजुलुन रजुलन रजुलिन। अब इस पर जब अलिफ लाम लगा दें तो क्या, मैंने क्या कहा आपको कि तनवीन हट जाएगी, तनवीन खत्म हो जाएगी। और रजुलुन से अर्रजुलु, अर्रजुला, अर्रजुली। इसी तरह इसकी जमा मुकस्सर देखें, रिजालुन रिजालन रिजालिन। अब इस पर जब अलिफ लाम आ जाए तो क्या बन जाएगा, अर्रिजालु अर्रिजाला अर्रिजाली। अब ये देखें जमा मोनस सालिम जमा सालिम मोनस, बय्यिनातुन बय्यिनातिन बय्यिनातिन। इस पर जब अलिफ लाम लग जाए तो अलबय्यिनातु अलबय्यिनाति अलबय्यिनाति। ठीक है, ये है आपको मिसालें सूरह बकरा की आयत में। देखें कि दरजातिन अलबय्यिनाति। अच्छा इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ। देखें यहाँ पर आपको दो जेर के साथ मिल रहा है दरजातिन। ठीक है, देखें यहाँ पर अलिफ आ गया तो फिर सिंगल जेर है, अलिफ आ गया सिंगल पेश है। अभी तक हमने जो जमा सालिम मोनस के एराब को हमने अभी तक कंप्लीट नहीं किया था, लेकिन आज हम अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुकम्मल हो गया है ना। आज उनकी आवाज में क्या बन गया था, दो पेश और मंसूब और मजरूर दो जेर के साथ।
چلیے جی الحمدللہ. تو بعد میں ہم انشاءاللہ آپ کو مثالیں بھی دیں گے سورہ تحریم کی آیت سے، پھر آپ انشاءاللہ اچھے سے پڑھ پائیں گے. ہیں بنتینی ہیں یا مسلمینی کافرینی کافرینا. تو یہ کیا آپ کو کیا بتائے تھے ہم آپ کو کہ یہ منصوب اور مجرور دونوں حالت میں سیم ہے. لیکن یہ آپ کو کب پہچان لگے گا، آپ کو کب معلوم ہوگا، یہ کب جب آپ اور تھوڑا سا اور زیادہ علم حاصل کریں گے تو آپ کو یہ ساری باتیں انشاءاللہ معلوم ہو جائیں گی. ٹھیک ہے کہ کہاں پر کون سا اسم منصوب استعمال ہوا ہے اور یہ کہاں پر مجرور استعمال ہوا ہے، یہ آپ کو بعد میں پتا چلے گا. ہم تھوڑا سا آپ کو یہاں پر ریوائز کروا دیتے ہیں کہ جن اسما کے آخر میں تنوین آتی ہے ان اسما کے شروع میں الف لام لگائے تو اس اسما کی تنوین ختم ہو جاتی ہے نا. تو آج ہم نے کیا قاعدہ پڑھا، ایک کہ جمع مؤنث اسما یعنی جمع مؤنث سالم اسما کے آخر میں آت کی آواز پر بھی تنوین آتی ہے. اس کے ہم نے 3 طرح کے اسما ہو گئے، یعنی جن کے آخر میں تنوین آتی ہے وہ واحد اسما ہیں اور جمع مکسر اسما ہیں اور جمع مؤنث سالم اسما کے آخر میں، یعنی ان تینوں کے آخر میں تنوین آتی ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں تک کی بات سمجھ آئی آپ کو تنوین کے بارے میں کہ تنوین کن کن اسما پر آتی ہے، واحد اسما پر اور جمع مکسر اسما پر اور جمع سالم مؤنث اسما پر، اس کے آخر میں تنوین آتی ہے. آتین یہ تو آپ کو سمجھ آ گیا. الف لام جب آ جائے تو آتن سے آتو بن جاتا ہے اور آتن سے آتی. تو ماشاءاللہ آج آپ پہچان سکتے ہیں کہ البیناتو یہ کون سا ہے، البیناتو یہ کون سی حالت میں ہے، یہ اب آپ بول سکتے ہیں کہ یہ مرفوع حالت میں ہے. البیناتو کون سی حالت میں ہے، یہ مرفوع حالت میں ہے. اور باقی البیناتی یہ کیا ہے، منصوب اور مجرور حالت میں. ٹھیک ہے، مجرور ہے یا منصوب ہے یہ نہیں جانتے تو آپ کیا بولیں گے اس کو، یہ منصوب یا مجرور حالت میں ہے. درجاتین بھی اور البیناتی بھی. تو الحمدللہ آج کا لیکچر ہم نے مثنیٰ میں مذکر اور مؤنث، جمع سالم میں مذکر اور مؤنث، اس کا اعراب ہم نے الحمدللہ آج مکمل کر دیا. اس کا اب ہم کیا کریں گے، ایک خلاصے کے طور پر ابھی تک جتنی کلاس ہوئی ساری کی ساری آپ کو ایک مرتبہ ریوائز کروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ کو جلدی سے اپنے بک میں پوائنٹس لکھتے جانا ہے، 1.2.3 پوائنٹ ایسے کر کے آپ کو لکھ دینا ہے. مثنیٰ اسما چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، کیا ہے، مثنیٰ اسما چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو وہ 2 آوازوں کے ساتھ آتے ہیں، آنی اینی. آنی کی آواز مرفوع فارم میں اور عینی کی آواز منصوب اور مجرور فارم میں. اسی طرح جمع سالم مذکر اس میں کیا ہے، جمع سالم مذکر میں اونا اور اینا کی آواز جمع سالم مذکر کی آواز میں اونا مرفوع فارم میں ہے اور اینا کی آواز جمع سالم مذکر کی منصوب اور مجرور فارم میں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جمع سالم مؤنث اسما ان کے آخر میں آت کی آواز آتی ہے، لمبی تا پر جب 2 پیش آ جائے تو آتن کا ساؤنڈ آتا ہے جو مرفوع حالت میں ہو جاتا ہے، اور جب لمبی تا پر 2 زیر آ جائے تو وہ منصوب یا پھر مجرور فارم میں ہے. ٹھیک ہے، ابھی تک ہم کیا دیکھے تھے، آنی اینی، یعنی یہ کیا ہے آپ کو پتا نہیں تھا، لیکن آج آپ کیا کریں، آنی اور اینی ان میں آپ نے ڈفرینس دیکھ لیا ہے. اسی طرح آتن آتین اس میں بھی اپنے ڈفرینس آپ کو معلوم ہو گیا کہ بھئی ایک مرفوع ہوتا ہے باقی منصوب اور مجرور ہوتا ہے. اب یہ منصوب اور مجرور کیسے پہچاننا ہے وہ آگے چل کے جب آپ اور زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں گی. ٹھیک ہے، اور ایک بات یہاں پر کیا آپ کو بتائی گئی تھی کہ جب بھی تنوین والے اسما آ جائے اور اس پر اگر الف لام داخل ہو جائے تو تنوین ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس بات کو آپ کو یاد رکھنا ہے. دیکھیں یہاں پر ویسے مثالوں کے ذریعے یہ ساری چیزیں یہاں موجود ہیں. تو سورہ نور کی آیت سامنے دیکھیں، ابھی آپ کے سامنے ہے سورہ نور کی آیت، الخبیثات آتو ساؤنڈ آ گیا
تو آپ کو معلوم ہو گیا کیا ہے وہ آتو ساؤنڈ؟ الخبیثات جمع مونس سالم. آتو ساؤنڈ آ گیا نا، تو اس کا مطلب کیا ہے وہ مرفوع حالت میں ہے. خبیثات للخبیثین، اینا ساؤنڈ آ گیا. اینا ساؤنڈ آتے ہی وہ کیا بن گیا؟ پھر آپ اس ساؤنڈ کو دیکھ کر بتا سکتے ہیں. اینا ساؤنڈ آ گیا تو جمع سالم مذکر مجرور ہے یا پھر منصوب فارم میں ہے. اونا ساؤنڈ آ گیا للخبیثون میں، اونا ساؤنڈ جمع سالم مذکر، یہ کیا ہے؟ مرفوع فارم میں ہے. آتی للخبیثاتی، تو پھر کیا ہے؟ یہ آتی ساؤنڈ آ گیا، جمع سالم مؤنث کی آواز ہے، تو پھر یہ مجرور ہے یا پھر یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح طیباتو، طیباتو آتو ساؤنڈ آتے ہی آپ کے پاس کیا آ گیا؟ جمع سالم مؤنث مرفوع حالت میں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اینا ساؤنڈ آ گیا، اینا ساؤنڈ آ گیا للطیبین والطیبون للطیباتی. اس کو دیکھتے ہی آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جانی چاہیے. اونا ساؤنڈ آ گیا جمع سالم مذکر مرفوع حالت میں. ٹھیک ہے. اینا ساؤنڈ آ گیا جمع سالم مذکر مجرور ہے یا پھر منصوب، یہ دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے. آتو آ گیا تو آتو یا آتون آ گیا تو جمع سالم مؤنث مرفوع حالت میں. آتین یا آتی آ گیا تو پھر جمع سالم مؤنث کی آواز ہے جو مجرور یا پھر منصوب ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر دونوں یہاں بتا دی گئی ہیں، ایک انڈین ٹیکسٹ ہے اور ایک سعودیہ کی ٹیکسٹ ہے. ان دونوں میں کیا فرق ہے یہ آپ سب کو پتا ہے، اور ایک مرتبہ آپ یہاں پر چیک کریں بعد میں. چلیں جی الحمدللہ، یہ بھی آپ کو یہ ٹیبل بھی سمجھ آ گیا، یہ بھی سمجھ آ گیا اور یہ بھی. تو اب آپ کو سمجھ آ گیا نا ساری چیزیں. واحد اسم کیا ہوتا ہے؟ آخر میں مرفوع ہوتا ہے نا. واحد اسم کے آخر میں مرفوع ہوتا ہے. تو الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک یہاں مکمل ہوا. تو واحد، اچھا یہ پوائنٹس آپ لکھ لیں بس تھوڑے سے، کہ واحد اور جمع مکسر، واحد اور جمع مکسر کا اعراب، یہ دونوں کیا ہوتے ہیں؟ دو پیش دو زبر دو زیر کے ساتھ بولا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ جمع سالم بھی آتا ہے نا. جمع سالم مؤنث تینوں ہے. یہ پوائنٹس آپ کو لکھنا ہے جلدی جلدی سے. جمع سالم مؤنث، واحد اسم، جمع مکسر کے اعراب سیم ہے، دو پیش دو زبر دو زیر. اگر الف لام آ جائے تو ایک پیش ایک زیر ایک زبر ہو جائے گا. اگر یہ اسما اگر غیر منصرف اسما ہو، غیر منصرف بھی تو ہم نے پڑھے نا یہاں پر. اگر جمع مکسر اسما واحد یا پھر جمع مکسر اسما غیر منصرف ہو تو پھر ایک پیش اور ایک زبر اور پھر ایک زبر کے ساتھ ہوں گے. ٹھیک ہے. زبر زیر نہیں آئے گا، زبر ہی آئے گا. غیر منصرف اسما پر اگر الف لام داخل ہو جائے تو ایک پیش ایک زبر اور ایک زیر کے ساتھ تبدیل ہوگا. اس بات کو اچھے سے یاد رکھیں. جمع مکسر اسما اگر غیر منصرف ہو تو اس کو ایک پیش ایک زبر اور ایک زبر کے ساتھ ہوگا. اگر یہی غیر منصرف اسما پر اگر الف لام داخل ہو جائے تو ایک پیش ایک زبر اور ایک زیر میں تبدیل ہو جائے گا. اس کو اچھے سے یاد رکھیں. ٹھیک ہے. یہ دو مرتبہ میں نے آپ کو بتایا تاکہ آپ بھولے نہیں. مثنی اسما چاہے وہ مؤنث ہیں یا مذکر آنی کی آواز کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں اور اینا کی آواز کے ساتھ منصوب یا پھر مجرور ہوتے ہیں. جمع سالم مذکر اسما اونا کی آواز کے ساتھ مرفوع اور اینا کی آواز کے ساتھ منصوب یا مجرور ہوتے ہیں. جمع سالم مؤنث آتن کی آواز کے ساتھ مرفوع اور آتین کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوتے ہیں. الف لام داخل ہو جائے تو آتن سے آتو اور آتین سے آتی کی آواز میں بدل جاتا ہے. چلیں جی الحمدللہ. تو اب آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون. اب اس آیت کو آپ ہر لفظ کے ایک لفظ کو آپ کیا کریں گے؟ چاروں طرح سے دیکھیں گے، یعنی چاروں اعتبار سے ہم پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ہر یہاں پر دیکھیں. اب فرسٹ الفاظ آپ کو کیا مل رہا ہے یہاں پر؟ المنافقون. یہاں پر الف لام کو دیکھتے ہی آپ کو اب یہاں پر آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا. اچھے سے یاد رکھیں، اس کو بہت غور سے سنیے گا.
अभी जैसे मैंने आपको आयत में एक एक लेटर को चारों एतबार से पहचानना बताया है, वैसे आपको होमवर्क दिया जाएगा और आप उस होमवर्क को कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो अल मुनाफिकून, यहाँ पर आपको पहले क्या नजर आ गई, अस्मा की निशानी, अलिफ लाम नजर आ गई और वाव और नून के साथ नजर आ गया, है ना। अल्लाहू, पहले इसमें से आप सबको अलग कर लो, अल्लाहू, अल्लाहू ये इसमें अलम है, अलिफ लाम भी है ना। मुनाफिकीना, लकादिबूना, देखिए इतनी चीजें आपको नजर आ गई। मुनाफिकून, ये रसूलहू भी है लेकिन इसको हम अभी नहीं बोलेंगे, इसके बाद इसके लिए आपको थोड़ा अलग बताना होगा। चलें जी, इतने आपके सामने नजर आ गए। अब इसको एक एक करके हम पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ऊना, ईना, आनी, ऐनी, इस अलामत के साथ हम 99% हम ये कह सकते हैं कि ये इसमें है। 100% कब कहेंगे, जब ऊना और ईना की आवाज को हटा दें और बच जाए वाहिद इसम कोई माने वाला, तो फिर वो क्या बन गया, वो वाहिद इसम 100% हम कहेंगे कि हाँ भाई ये इसम है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब देखें, अल मुनाफिकूना, अलिफ लाम आते ही अब इसमें ये क्या बन गया, मारिफा, वसअत के लिहाज से मारिफा है, ये नकीरा है, पहचानना है, तो अब ये अलिफ लाम है तो इसका मतलब ये मारिफा है। अब ऊना की आवाज आ गई, ऊना की आवाज आते ही आप समझ जाएंगे कि ये जमा सालिम की आवाज है और जिन्स के एतबार से ऊना साउंड मुजक्कर का है, ठीक है। और एराब के लिहाज से मैंने अभी आपको बताया ऊना साउंड मरफू हालत में होता है, ठीक है ना। अल्लाही, अल्लाही, अल्लाही देखें अलिफ लाम आ गया, मारिफा है, इसमें अलम है। अल्लाहु आप भी जानते हैं जिन्स और अदद के लिहाज से वाहिद है, ये वाहिद है अल्लाहु, और जिन्स के एतबार से लफ्जी मुजक्कर है और ये क्योंकि हालत जर में है तो ये फिर मजरूर इसम कहलाता है। इसी तरह एक और अल्लाहु, ये भी सेम सारी चीजें ऊपर वाली, यानी मारिफा है, इसमें अलम है, वाहिद है, लफ्जी मुजक्कर है लेकिन मरफू हालत में है, ठीक है। तरह कादिबूना, कादिबूना क्या है, आप मारिफा की अक़साम में देखें, ना ही ये अलम है, ना ही ये इसमें इशारा है, ना ही इसमें ज़मायर है और ना ही अलिफ लाम इसमें दाखिल है, ना ही अलम है। तो इसका मतलब क्या है, ये नकीरा इसम हुआ है और फिर ये ऊना साउंड आ गया तो फिर इसका मतलब ये जमा सालिम हो गया और ऊना मुजक्कर के लिए ही आता है और फिर ये ऊना साउंड को देकर आप मरफू हालत में, समझ आ गया आपको ऊना क्या क्या है। ये ऊना किस किस को पहचान रहे हैं, ऊना की वजह से, ऊना के जरिए हम मरफू को पहचान रहे हैं, ऊना के जरिए मुजक्कर को पहचान रहे हैं, ऊना के जरिए जमा सालिम है या मुकस्सर है इसको आप पहचान रहे हैं। अच्छा जी, अब हम आपको ना इसके बारे में बताते हैं जो लास्ट टेबल है, ये देखें, इसको कहते हैं CNG टेस्ट, CNG टेस्ट, ठीक है, CNG टेस्ट। इसका मतलब देखें, C का मतलब कैपेसिटी, N का मतलब है नंबर और जेंडर और फिर स्टेटस। तो हर इसम को इन चारों एतबार से आपको पहचानना है। तो आज आपको होमवर्क दिया जाएगा इंशाल्लाह, तो आपको जो भी होमवर्क, जो भी अस्मा आपके पास भेजे जाएंगे उसको इन चारों एतबार से आपको पढ़कर, चारों एतबार से आपको इसको पहचानना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की क्लास मुकम्मल हुई, इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।